వాళ్ళందరికీ. Shalom, God madam. bless. Yeah, God bless you all. Yeah, so we'll continue our because last time you all had a lot of questions which were answered. So I have not finished my sermon. We'll continue. So we'll just do a catch up. Okay, so let's read Joshua 1:8. ఈ సమయంలో మరి గత వారంలో మేడం గారు చెప్పినటువంటి మరి విషయాలన్నీ కూడా మరలా మనం కొనసాగించబడుతున్నాయి ఈ వారం కూడా. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం నేర్చుకుందాం. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని చదువుదాం. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం చదవండి. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నువ్వు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించదవు. నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను కదా, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము, దిగులు పడకుము, చెడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతట్లో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడయుండును. Amen. Ecclesiastes 4:9-12. ప్రసంగి గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 9 నుండి చదువుదాం 12 వరకు. ఏంటిదక్క మళ్ళీ ఒకసారి? ప్రసంగి గ్రంథము 4:9 నుండి చదువు. ఇద్దరు కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును కనుక ఒంటిగాడ ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు. వారు పడిపోయినను ఒకడు తన తోడి వారిని లేవనెత్తును. అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయిన ఎడల వానికి శ్రమయే కలుగును, వాణ్ణి లేవనెత్తువాడు లేకపోవును. 9-12 is right? 12 వరకు. చదువునానా? 12 వరకు చదువు. ఇద్దరు కలిసి పండుకున్న ఎడల వారికి వెట్ట కలుగును, ఒంటరిగానికి వెట్ట ఎలాగూ పుట్టును. ఒంటరి ఒకని మీద మరి ఒకడు పడిన ఎడల ఇద్దరు కూడి వాడిని ఎదిరింపగలరు. 3 పేటల త్రాడు త్వరగా తెగిపోదు కదా. Yeah. See, it's very important to understand Christianity is not one thing where you go alone. Yeah, we have been learning all this time about Trinity. Yeah, Trinity we have been learning about, and we always say that Trinity. If our lives do not reflect Trinity, then we are not Christians. Okay, what is the meaning of that? It is we are focusing on one another, not thinking about ourselves, emptying ourselves like our Lord did for us. No, he left his godliness where he could have enjoyed just seeing everything. He said, no, for you I am coming. See, the problem is this: the church has made it very cheap. They give forgiveness of sins, and the father killed the son, kind of thing. No. If you read the Gospels, when Jesus was going to be crucified, he was running so fast to Jerusalem, the disciples got scared. They said, they know, he knows he's going to be killed. The people are all, but he's running. You must understand that running is saying that I want to finish this fast because whole of creation is in his hand. He created, it has all fallen, only he can lift it up. So his incarnation is so important. It is not, what we see in our country, something is there, so somebody comes and rescues. It is not like that. It is here, the God, the triune God is there, who knew that we will be like this. We will go against, he knew. But still he created us in love so that we can be like Jesus, sons of God. And for that, we have to be like them, like the Trinity, focusing on one another, not focusing on ourselves. Now, I'll be doing a little later why we shouldn't overdo this focusing, okay? Because in the Trinity, yes, God is perfect, the Father, Jesus is perfect, the Son, Holy Spirit is perfect.
but human beings are not perfect, right? So though I'm telling you, yes, you need to focus on others, you need to help, there are something called boundaries. See, when we get a plot of land, what we do? We put no foresight so that cows cannot come, wild animals cannot come, people cannot come without permission. Otherwise anybody will come and sit in your land so that you build one. So for human beings, unlike the Trinity, we have boundaries. That is very important. So we have to use how we will do what Joshua says. It is according to the book we will do. God has given us his word, which is, I'll tell you, nobody has got this advantage. We literally like saying that every house has a book of the Constitution, of India. This is what happened, no? This time when they took oath, they said the Constitution. Today, I'm telling you, this is the book. In this book, you'll get everything what you need. How to do, what to do. What are your rights as a child of God? Yeah. Then Ecclesiastes, shows us why it is important. Yeah. 2 is better than 1. Yeah. See, whenever, recently you can see my wall is painted now here, new paint, right? So I renovated my house. I have never seen the contractor send 1 person. Always 2. Why? Because they can help each other. They can talk. See, many companies, what they do, they'll recruit 1 person for 1 department. Why? They want to save money. That person gets lonely. There is nobody to discuss. He's scared of making mistakes. He will leave the job. Yeah, this happens in the deaf community. They want to show government we are keeping deaf people. So 1 deaf person, they will recruit. That deaf person cannot hear. He cannot mix with people who can hear. Within 1 month, he'll run away. But you see the contractor here, always 2 people. Whenever I come to see the work, both of them will be talking, and they will be doing the work. So, this and then, oh no, madam, we have to check. We have to check. We. It is all about 2. And guess what? The work got over fast. They were happy with one another. See, this is very important. God has not made us alone. In Christianity, we are not like, alone we will do something. No. Always with one another. And the third person is always God. See, whenever 2 go, you have to include him. This is especially in marriage. Okay, if you don't include in marriage, you're bound to fail. Okay, I give an example always of my daughter. My daughter and her husband, yeah, they are very strong, but their source is God. Jesus, without both of them, without Jesus, no. The children also are like that. Oh, so couples, yeah, even with children, your third person in. See, that's why, how can one, 2 people may be overpowered. A cord of 3 strands cannot be broken. If you see rope, it will always be 3. If you see current wires, you see 3 are there: positive, negative, and earth. This earthing is what we need is Jesus Christ. Positive, negative, male and female are there. But the earthing is always Christ. Yeah. If you have only 2, sometimes you see that your appliances are spoiled. Something flows. But when earthing is there, it absorbs all. So this is very important to understand. Yeah. And what we need to know also is what Paul said last time. He said, when we are doing things, we want another person to encourage us. Yeah. And very importantly, you must understand that you are made that way. See, if 2 dogs are there, they will fight. One will take and go, and that dog thinks, I'm very good. But for us, our joy comes only when we are with people. People who are alone, this happens in America because, oh, my right, this one way, they're all mental. 3/4 of the population is on antidepressants. They're all literally mad. The things they say, they, go around with everybody, get pregnant, do abortion. They are totally like mad people. It is only those people there also who believe in Christ. They have 2, 3 children. They are blessed.
They go to church, they do voluntary work, and they have a life that is blessed. So it is important for you to understand it is not, oh, God is telling me to do. No, it is for you because you are created like that. It is good. It is not good for man to be alone. Yeah. So in the beginning itself, God didn't want you to be alone. Yeah. So now, how do we give and how do we receive? This is important. Yeah. I think you have understood that giving is there. Giving, we have to give. Now, please remember last time you all were talking about monetary giving, which is good. Yeah. But there is other things that we can give. Our time, our love, our kind words, yeah, our help. Yeah, these are also important things. So how do we regulate that? Okay. See, everything on this earth has a law. Okay. Healing, no, by his stripes you're healed. Giving, when you give, you will receive. Give and it shall be given to you. So it is so clear. Okay. So even teamwork, there are rules. Now, if you read what Paul writes about husband and wife, I always tell you, I think Ephesians 5 or 6, I'm not sure, I think 5, where he says 20 rules for the husband. Yeah. You should not discourage your children. You should do that, blah, blah. So many things he tells. One commandment for the woman. Last line. Women, respect your husband. See, that is the law. Respect doesn't mean that we don't argue, we don't fight. No. But respect. You do it respectfully. Yeah. Yesterday, my daughter, she was trying to do something. I said, why are you doing? Yeah, we are setting the house. I said, let your husband come. Let Nishant come. Let him come and set up. Now, why this happens also, I will explain. Yeah. So, you know what? I said, you're wasting time because that is a man. He has his mental ability how to fix things. Then when she, didn't succeed, she kept everything like that. Her husband came. Within 1 hour, he set up everything. See, we respect men saying that they can do some job, which unfortunately today's world, women's rights. They have gone far away from the Bible. See, I'm not saying you should put up with the abuse of men. Please don't do. You will suffer. Your children will suffer. That's a different thing. But when you are in a relationship with a good man, you have to respect him. Don't spread rumors about him. So there is a law. So every relationship, everything on this earth, there are laws. So what are those laws that we need to understand so that we will not feel cheated, but we will know that, we are following what God is telling us. ఇందాక మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగ ప్రకారంగా యెహోషువ గ్రంథం, ప్రసంగి గ్రంథం 2 వచనాలు కూడా మనం చదువుకున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మరి కలిసి ఉండడం ద్వారా, అనగా ఇతరులకు మేలు చేయడం ద్వారా మరి ఏ రీతిగా మనం మేలు చేయాలి అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరి క్రైస్తవ్యం అనేది ఇది ఒంటరి ప్రయాణం కాదండి. క్రైస్తవ్యం అనేది మరి జంటగా, అనగా ఇతరుల యొక్క సహాయముతో కూడినటువంటిది, ఇతరులకు సహాయం చేసేది, కలిసి జీవించేది. ఎందుకనగా మనం త్రిత్వం గురించి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముగ్గురు కూడా మరి ఏ రీతిగా అయితే ఒకరినొకరు ఐక్యత అనేది, సహాయం అనేది ఏ రీతిగా మన దేవుని పట్ల మనం చూస్తూ ఉంటున్నామో, దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మన పట్ల కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే, క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి మనం కూడా ఖచ్చితంగా ఒంటరి వారమని కాదు, లేక ఒంటరిగా మనము జీవించాలి, మనము ఒంటరిగా మన కొరకు మనం ఆలోచించుకోవాలి అనేది కాదు, కానీ ప్రత్యేకంగా ఇతరుల కొరకు, ఇతరుల పైన కూడా మనము దృష్టిని నిలపాలి, ఇతరుల కొరకు కూడా మనం ఆలోచించాలి అనేటటువంటి విషయాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా చూడండి, ఆయన మరి ప్రజలందరి కొరకు కూడా ఆయన మరి ఆ యొక్క శిలువ త్యాగం గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే, మరి ప్రజలందరి యొక్క పాపం విషయములో
మరి వారిని ఆ పాపం నుండి విడిపించుటకు మరి ఆయన ఎంతో ప్రయాసపడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎంతో శ్రమ, ఎంతో వేదన, ఆయన పరిగెత్తేటటువంటి అనుభవము అనగా ప్రజలందరినీ కూడా ఈ సిలువ త్యాగము ద్వారా నేను రక్షించాలి, నేను మానవులను రక్షించాలన్నటువంటి ఆలోచన అనగా ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల గురించినటువంటి ఒక ఆలోచన అనేది మన దేవునిలో మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. యేసు ప్రభువారిలో కూడా ఆ యొక్క ఆలోచనను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మనం కూడా మరి ఏ రీతిగా అయితే త్రిత్వములో ఉన్నటువంటి ఐక్యత మన జీవితంలో కూడా మరి ఇలాంటి ఐక్యతను మనం క్రైస్తవ్యంలో ఖచ్చితంగా మనము కలిగి ఉండాలి. మరి ఇవి అంతే కాకుండా కొన్ని మరి బౌండరీస్ మనం పెట్టుకుంటాం. అనగా కొ కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా మన స్థలం కొన్నప్పుడు చూడండి, మన పొలం ఉందనుకోండి, దాని చుట్టూ కంచె వేసుకుంటాం. ఎందుకనంటే ఇక బయట నుంచి ఏది కూడా మరి రాకుండా అనగా ఒకవేళ పశువులు కానివ్వండి, లేక ఏది కూడా వచ్చి మన యొక్క మరి స్థలాన్ని కానివ్వండి, పొలాన్ని కానీ పాడు చెయ్యకుండా మనము కంచె వేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. అనగా జాగ్రత్త పరుచుకుంటూ ఉంటాం. అది మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ రీతిగానే ఇక్కడ మరి యెహోషువ గ్రంథంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే, యెహోషువ గ్రంథంలో ఇందాక మనం చదివిన రీతిగా మరి మరి అన్నిట్లో కూడా మరి మనకంటూ ఒక లా అనేది ఉంది. మనకంటూ ఒక ఆజ్ఞ అనేది మన కొరకు ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారముగా ఎలా మనం నడుచుకోవాలి, ఎలా మనము ఈ యొక్క సహాయం చేసే విధానంలో ఎలా మనం సహాయం చేయాలి, ఎవరికి సహాయం చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, వీటన్నిటి విషయంలో కూడా కొన్ని ఆజ్ఞలనేవి ఉన్నాయి. యెహోషువ గ్రంథంలో ఇదిగో ఈ ధర్మశాస్త్రం అంతటి నువ్వు దివారాత్రములు నీవు ధ్యానించినప్పుడు నీ మార్గములో నీవు చక్కగా ప్రవర్తించదవు అనే మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే ఏ రీతిగా మనం నడుచుకోవాలో, ఏ రీతిగా మనం ఇతరులకు సహాయకరంగా ఉండాలో మనం తెలుసుకోవాలి. మనం ముందు కొనసాగాలి అనంటే ఖచ్చితంగా ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అనగా దేవుని యొక్క వాక్యము, ఆ యొక్క ఆజ్ఞలను బట్టి మనం ముందు కొనసాగాలి. మనకు కూడా ఒక పుస్తకం ఇవ్వబడింది. మనకు కూడా ఈ యొక్క పుస్తకముల ద్వారా, ఈ యొక్క పుస్తకం ద్వారా, ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా మరి ఏ రీతిగా మనం ముందు కొనసాగాలో మనకు అనేకమైన విషయాలు మనం చదవడం ద్వారా మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో, ఎలా ఇతరుల పట్ల ఆలోచన కలిగి ఉండాలో మనకు దేవుడే ఈ వాక్యం ద్వారా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం ఒంటరిగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. ఒంటరిగా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. అయితే ఒంటరితనం వల్ల నష్టాలే కానీ ఎక్కువ లాభాలేం లేవు. కానీ ఎక్కడైనా చూడండి మీరు, ఇద్దరు అనగా ప్రసంగి గ్రంథంలో ఇందాక మనం చదివాం. 4 అధ్యాయంలో మనం చదివిన రీతిగా మరి ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును అని అక్కడ వాక్యం రాయబడింది. అనగా మరి ఉదాహరణకు గమనించినట్లయితే మరి మేడం గారు మరి గత వారంలో ఇంటికంతా కూడా పెయింటేశారు. అప్పుడు వారు పంపించిన కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నటువంటి వారు ఇద్దరిని పంపించారంట. అంటే మనం చూస్తున్నాం. ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా ఒకరు రాకుండా కంపెనీ వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇలా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, పంపించేవారు. ఇద్దరిని పంపిస్తారు. ఎందుకంటే వారిద్దరు కూడా మాట్లాడుకొని ఏది మంచిది, ఎలా చెయ్యాలి, సమస్తము కూడా ఇద్దరు కలిసి వారు ఒక జ్ఞానం చూడండి. ఒకవేళ ఒక్కరే వచ్చారనుకోండి, మరి వారికి కొద్దిగా భయం అనేది ఉంటది. కొంచెం బిడియం ఉంటది. ఎలా చేయాలనా? వద్దా? అన్నటువంటి ఆలోచనలుంటాయి. కానీ అదే ఇద్దరు వచ్చారనుకోండి, వారు మాట్లాడుకుంటారు. ఒకరి జ్ఞానం ఒకరికి అక్కడ అర్థమవుతుంది, పనికొస్తుంది. ఆ రీతిగా మరి ఇద్దరిని పంపియడం అనేది జరుగుతుంది. అలా పని కూడా త్వరగా ముగించబడుతుంది. అక్కడ ఎలాంటి సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా ఇద్దరున్నప్పుడు తలెత్తవు. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మరి ఒక్కరినే పంపిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది చూసినట్లయితే ఒక్కరినే పంపిస్తూ ఉంటారు. కానీ అలా ఒక్కరు వెళ్ళినప్పుడు వారికి అర్థం కాని విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి కాబట్టి వారు సరైనటువంటి ఫలితాలను చూపించలేరు. అది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మన క్రైస్తవ్యంలో కూడా ఒంటరితనంగా మనం ఏది కూడా ఎక్కువగా మనం సాధించలేం. మరి గమనించినట్లయితే మరి ఎక్కడికెళ్ళినా మరి ప్రభువైన యేసు వారు కూడా ఇద్దరిద్దరుగా పంపించినట్టుగా కూడా మనము చూస్తున్నాం. మరి అంతే కాకుండా మరి మన జీవితంలో ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు అన్నప్పుడు ఎక్కువగా మన వివాహ విషయంలో గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇద్దరు అన్నప్పుడు భార్య, భర్త, మరి మూడో వ్యక్తిగా మరి మూడో వ్యక్తిగా దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబం అనేది చాలా
ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అని మనం గమనించవచ్చు. మరి మేడం గారి యొక్క కుమార్తె, మరి అల్లుడు వారిద్దరు కూడా మరి ఎంతగానో దేవునిలో వారు ఉంటూ అన్ని విషయాల్లో కూడా వారు మధ్యలో దేవునిని వారు కలిగి ఉంటున్నారు. కేవలం ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు అనగా మనము, మన పిల్లలు అన్నప్పుడు దేవుడిని మన మధ్యలో ఉంచుకోవాలి. మనము భర్త అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మూడో వ్యక్తిగా మరి దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబ జీవితం అనేది, భార్యాభర్తల జీవితం అనేది చాలా సంతోషంగా మరి సమాధానంగా ముందుకు కొనసాగుతుంది. ఇందాక మన ప్రసంగిలో చదివిన రీతిగానే 3 పేటల తాడు త్వరగా తెగిపోదు. చూడండి, ఒక తాడు మీరు తీసుకున్నట్లయితే అది 3 ఆ యొక్క ద ద ఒక 3 పేటలతో, ఆ యొక్క పాయలతో దాన్ని అల్లబడుతుంది 3 రీతులుగా. మనము ఆ తాడంతా కూడా అలా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే ఆ 3 పేటలతో అల్లబడింది గట్టిగా మరి బలంగా ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అదే రీతిగా మరి కరెంట్ వైర్‌ని చూస్తే అది గూడా 3 వైర్‌లతో ఉంటుంది. మరొకటి పాజిటివ్, నెగెటివ్, ఆ తర్వాత మరి ఎర్త్ వైర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ రెండే ఉండి ఎర్త్ వైర్ లేకపోతే కొంచెం భయంకరంగా ఒక షాక్ తగిలిన ఇవన్నీ పరిస్థితులుంటాయి. కానీ ఎర్త్ వైర్ ఉండడం ద్వారా మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క కరెంటు వైరు మరి సరి అయినటువంటి ఉపయోగము మనం చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ప్రమాదకరంగా ఉండకుండా. కాబట్టి అది మనం గమనించాలి. మరి పౌలు గారిని చూసినట్లయితే మరి పౌలు గారు కూడా ప్రోత్సహించే మాట ఏంటి అనంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఉండడం ద్వారా, ఇద్దరు కలిసి పనిచేయడం ద్వారా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అని పౌలు గారు కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటున్నారు. మరి అంతే కాకుండా మనం గమనించినట్లయితే మనం క్రైస్తవ జీవితంలో ఒంటరి ప్రయాణం లేక మన కొరకు మనమే జీవించడం అని కాదు. ఉదాహరణకు కుక్కలు చూడండి. ఒకవేళ ఒక 2 కుక్కలు ఉన్నాయనుకోండి. ఆ యొక్క ఏదైనా తినే వస్తువు ఉంటే ఆ కుక్క ఆ యొక్క పక్కనున్న ఆ కుక్క దగ్గర తీసుకునేంత వరకు ఊరుకోదు. అది మరి తీసుకొని లాక్కున్న తర్వాత చాలా సంతోషంగా వెళ్ళిపోతుంది. కానీ అలాంటి ఒక పరిస్థితి మానవులకు అనగా క్రైస్తవులమైన మనకు దేవుడు అక్కడ పెట్టలేదు. కుక్కలైతే అలా లాక్కొని సంతోషిస్తాయి. కానీ మనం అలా ఉండకూడదు. మనము ఇతరులకు సహాయపడే రీతిగా, ఇతరులకు మేలు చేసే వారంగా మనం ఉండాలి. మరి అంతే కాకుండా మరి మరి మన కుటుంబంలో మనం క్రీస్తును మూడో వ్యక్తిగా కలిగి ఉండడం ద్వారా ఖచ్చితంగా మనం ఒక ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనము జీవిస్తాము అని మనము ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం. అయితే ఏ రీతి ఇవ్వడం విషయంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఇవ్వడము, ఇద్దరు కలిసి ఉండడం, లేక ఇతరుల గురించి ఆలోచించడము అనేది మనం చూస్తాం. కొన్నిసార్లు మనం ఏమేమి ఇవ్వగలం ఇతరులకు, ఏ రీతిగా మనం కేవలం డబ్బే కాకుండా ఏ రీతిగా ఇతరులకు మనం కొన్ని ఇవ్వగలం అంటే, ఒకటి సమయాన్ని మనం ఇతరుల కొరకు వెచ్చించగలుగుతాం. ప్రేమ, ఇతరులకు మనము మన ప్రేమను పంచిపెట్టగలగొచ్చు. తర్వాత మూడోదిగా మంచి దయగలిగినటువంటి మాటలు, మరి ఇతరులకు కూడా మనం ఆ మాటలను అందించొచ్చు. నాలుగోదిగా సహాయం, ఇతరులకు మనము ఏ విషయంలోనైనా కూడా మన ద్వారా సహాయము చేయొచ్చు. అయితే వీటన్నిటి కూడా మరి కొన్ని వీటన్నిటి విషయంలో కూడా కొన్ని ఆజ్ఞలనేది వీటితో ఇమిడి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే, ఇదిగో బలహీనతతో ఉన్నప్పుడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనము స్వస్థత పొందుకుంటున్నాం. ఆయన గాయాల్లో స్వస్థత ఉంది. అదొక ఆజ్ఞపూర్వకంగా మనకివ్వబడింది. నీవు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత పొందుకొని ఉన్నాం. ఈ ఆజ్ఞను, ఈ మాటను మనం పట్టుకొని ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి. అదే రీతిగా మనం ఒకవేళ ఇతరులకు సహాయం చేసే విషయంలో, ఇచ్చే విషయంలో చూసినట్లయితే మనము మనము ఇదిగో ఇవ్వుడి మీకు ఇవ్వబడును. మనం ఎప్పుడైతే ఇతరులకు సహాయం చేస్తున్నామో, మనం ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ఉపకారానికి మనము ప్రత్యుపకారం పొందుకుంటాము అని కూడా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. అదే రీతిగా ఎఫెసీ పత్రికలో మనం 5వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మరి భార్యాభర్తల విషయంలో ప్రత్యేకంగా భర్తలకు చాలా విషయాలు రాయబడ్డాయి. ఎందుకంటే మరి బాధ్యత భరించేవాడు దాదాపుగా అతనికి అనేకమైనటువంటి ఆజ్ఞలు, అనేకమైనటువంటి మరి విషయాలు తెలుపబడ్డాయి భర్తల గురించి. మరి భార్యను ప్రేమించడం కానీ, భార్యను సంరక్షించడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. అయితే మరి దాదాపు 20 వరకు భర్తలకు పనులు అప్పగించారు. కానీ భార్యలకు చూసినట్లయితే ఒకే ఒక ఆజ్ఞ ఉంది. అది ఏంటి అనంటే, మరి నీ భర్తను నీవు గౌరవించాలి. మరి నీ భర్తను నీవు గౌరవించాలనేటటువంటి ఆజ్ఞను మరి స్త్రీలైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరి భార్యలకు ఇవ్వబడింది. మరి చాలా సార్లు మరి ఎక్కువ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అని ఒక స్త్రీలు
వీటన్నిటిలో కూడా హక్కులు, స్త్రీల హక్కులు ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే పురుషునికి అనగా భర్తకు మరి కొన్ని విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే మరి భార్యలు చేసే పనులే కొన్ని కొన్ని విషయాలు అన్నీ కూడా చేయలేరు. అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆలోచనలు తీసుకోలేరు. అన్ని విషయాల్లో కూడా మరి కొంతమంది తొందరపడుతూ ఉంటాం. కానీ మరి భర్తల విషయంలో గమనించినట్లయితే మరి భర్త మరి కొన్ని భార్యల కంటే కూడా అధికమైనటువంటి ఆలో ఆలోచన విధానం కలిగి ఉండి తను ఏదైనా సులువుగా చేయగలిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని దేవుడు మరి పురుషులకు, భర్తలకు ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి మేడం గారి యొక్క కుమార్తె ఈ మధ్య ఇల్లంతా సర్దారు కదా! మరి మేడం గారి యొక్క కుమార్తె కొన్ని వస్తువులను తనే చెయ్యాలి అని ఆలోచించిందంట. అప్పుడు మేడం గారు చెప్పారంట, "ఆగు, నీ భర్త వచ్చే వరకు తనైతే వస్తే మరి తనకు చక్కగా తను జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అది ఎలా చేయాలో, ఎలా సెట్ చేయాలో అన్నీ తను చేస్తాడు" అని చెప్పినప్పుడు తన కుమార్తె అవును నిజమే అని తన భర్త కొరకు మరి ఆమె వేచి ఉన్నప్పుడు ఆమె ఎంతో సేపు చేసిందంట. ట్రై చేసిందంట అన్ని చెయ్యాలని. కానీ ఎంతసేపు ఆమె ట్రై చేసినా ఆమె కుమార్తె ఆ యొక్క వస్తువును సరిచేయలేకపోయిందంట. ఆ తర్వాత తన భర్తొచ్చి మరి చాలా మరి కొంచెం సమయంలోనే అన్నీ కూడా సెట్ చేసి చక్కగా పెట్టేసాడంట. అంటే కొన్ని మరి నైపుణ్యత, కొన్ని విషయాలు మరి పురుషులు, భర్తలు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి భార్యలు కూడా మరి భర్త విషయంలో మరి వారికి ఇచ్చే గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి. మరి అంటే ఏదో ఏది మాట్లాడుకోరు, ఏది గొడవలాడదు కాదు గానీ, ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక మర్యాదపూర్వకంగా మరి భర్తలకిచ్చే గౌరవాన్ని ఖచ్చితంగా మరి భార్య ఇవ్వడం అనేది జరగాలి. అంతేకాకుండా మరి భర్త గురించి మరి ఏ చెడు కానీ, లేకపోతే అతని గురించి ఎలాంటి విషయాలు కానీ బయట చెప్పడము అంటే అది అగౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతరులకు మరి భర్త గురించి ఎలాంటి కూడా మరి ప్రతికూలమైనటువంటి మాటలు చెప్పకూడదు. భార్య భర్తను గౌరవించాలి అనేటువంటి విషయాలు. అంటే ఇది కూడా మనము అతనికి మేలు చేసినట్లుగా మనకు ఇవ్వడం అనేది మన ద్వారా తనకు ఒక గౌరవాన్ని ఇవ్వడం అనేది కూడా మనము నేర్చుకుంటున్నాం కుటుంబ జీవితంలో. So let's read Malachi 3:10. మలాకి గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. మలాకి 3:10. నా మందిరంలో ఆహారం ఉండునట్లు 10వ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకురండి. దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కురిపించదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. Mark 12:41-44. మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయము 41 నుండి 44 వరకు చదువుకుందాం. నినివే వారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనసు పొందిరు గనుక విమర్శన సమయమున నినివే వారు ఈ తరము వారితో నిలవబడి వారి మీద నేర స్థాపన చేతురు. ఇదిగో, యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. విమర్శ సమయమున దక్షిణపు రాణి ఈ తరము వారితో నిలబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయును. ఆమె సొలొమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమ్యాంతముల నుండి వచ్చెను. ఇదిగో, సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. అపవిత్రాత్మ ఒక మనుషుణ్ణి వదిలిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి వెతుకుచు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండెను. విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేదని అనుకుని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరనూ లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఇండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి 7 దయ్యములను వెంటబెట్టుకుని వచ్చెను. అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురం ఉండెను. మార్క్స్ వార్త 12వ అధ్యాయం 41 నుండి 44 వరకు. 12. ఆయన కానుక పెట్టె ఎదుట కూర్చుండి జనసమూహం ఆ కానుక పెట్టెలో డబ్బులు వేయుట చూపుచుండెను. ధనవంతులైన వారు అనేకులు అందులో విశేషముగా సొమ్ము వేయుచుండిరి. ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి 2 కాసులు వేయగా ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి, కానుక పెట్టెలో డబ్బులు వేసిన వారందరికంటే ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. వారందరూ తమకు కలిగిన సమృద్ధులుండి వేసిరి గాని ఈమె తన లేమిలో తనకు కలిగినదంతయు అనగా
తన జీవనమంతయు వేసెనని చెప్పెను. Deuteronomy 15 verse 6. ద్వితీయోపదేశకాండము 15వ అధ్యాయము 6వ వచనం. ద్వితీయోపదేశకాండం 15:6. ఏలైనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పు ఇన్ననట్లు నిన్ను ఆశీర్వదించును గనుక నీవు అనేక జనములకు అప్పు ఇచ్చేదవు గాని అప్పు చేయవు, అనేక జనములను ఏలుదువు గాని వారు నిన్ను ఏలరు. Okay, so here what this is about giving. Okay, giving means monetarily. Now here very clear, Malachi 3:10 says what? Bring all the tithes. See, God is not asking you to give 50%, 60%, even 20%. He's saying only 10% into the storehouse, that there may be food in my house. You know, only 10%. So there is one person whose mother is saying, you have to give me all your salary, is telling the son. So when he spoke to me, I said, no, she is wrong. Because she wants to enjoy with his money. See, mothers can be like that, not a good mother. You can ask money. Even my son gives me, yes. Sometimes you need now this renovation. Who helped me? My son only. But I cannot say now, yes, you have to give me so much. No, that is wrong. If you are good, they will give only. They will give because, yeah, my mother did so much for me. Yeah. But if you tell your son, give me your full salary, I said, wrong. I said, she cannot ask like that. It is wrong on her part. I said, you keep 10% of your salary. Don't give it to her. Keep it in a fund. Let that fund become big. Then when you get interest, let every month you pay interest to her. Because now she's having money. I know that she's young. She can work, but she doesn't want to work. Yeah. So this is important. You have to understand whether it is mother, wife, or anybody. Yeah. Now there is another case of a wife where husband giving full salary to the wife. Dangerous. Now, am I saying that you shouldn't give to your wife? No, you should give for expenses. Like one person will give only 50 rupees. In that 50 rupees, can you get anything? No, I'm not saying that. I'm saying don't give full, but give amount where that lady can bring things, cook for you, do things. Yeah. Now, one person who was working on the ship for many years, every time full money to the wife. Here, husband is not there. So enjoying with brothers. Oh, they enjoyed life. When he said that he's going to, he's getting old, he's coming back, she committed suicide in the night, the day he was coming back, because she has spent all his money. You see, men, be careful. There are rules, there are ways. You can't be like, mother, I will give. One fellow has given his 6 years, I think, savings to his sister. She has built a big house of 11 lakhs. And you know how cunning she is? When he got married, she said, don't come to my house. Because she's scared brother will ask the money back. I said, you needn't ask the money. First of all, you giving to your sister like this is wrong. Does that mean that we don't help our sister in building the house? No. But this fellow has given everything. He has nothing. Imagine 11 lakhs. And he's not a doctor or somebody where, he can give. My brother is a doctor. He gave me. Yeah. He has money. He's given. But this person is working in a little low-end job. Still the sister has, how she has manipulated to take money. Now, who's the problem? The person who's giving. You have to be careful when you're giving. Sister, mother, wife. Ask God. If you're a godly person, ask God how much I should give. Yeah, God will tell you this much is to be. Rest, you have to save. Save, invest so that your wife and children will be comfortable. Yeah. So Malachi tells us 10%. Yeah. The rest we can spend. When you give that 10%, God says, try me now. He's saying, you test me. That is, when I read that, Andrew Womack explained that, I was like shocked. I said, oh my God, God is saying, test me. He's saying,
if I will not open the windows of heaven and pour out such a blessing that you'll not have enough room to keep your blessings. You know, there is a very beautiful Hindi song. Yeah, see, the poets and the non-Christians have understood. बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए. You know, so much God has given you, but you're not able to hold it. See, the poet is saying that. Some non-Christian has written those lines. But we don't think that, you know, when we give that 10%, so much will come. Yeah. So it is promised. Whether you give it to some person, you give to the church. You know, one person used to get very angry. What, God, 10%? I don't want to give 10%. Then, you know, Joseph Prince explained to, you know, this thing. He said, God, you know, Paul says he wants a cheerful giver. So whatever you feel cheerful, you give. So he started giving only 5% calculating. But guess what? He was blessed. When he was giving 10% and grumbling, he wasn't blessed. But when he was giving 5%, he got so much blessing that he increased it to 20% and understood it was all in his head. Really, people, I'm telling you, it is in your head and your attitude. Some people will give 10%. Oh, I gave 10%. I didn't get anything from God. That attitude itself is wrong. Yeah? And whatever you want in the future, you have to sow today. Which tree? Jackfruit, sandalwood, mango. Before 20 years will give you. And they are strong. Those trees are strong. You can cut them. You can build. Jackfruit trees are used to build houses. Teakwood tree. So what you sow in time, you will really get it. And here is the testimony. I'm not lying to you. I'm not taking the book and explaining what God is saying. No. When Andrew Womack explained, I'll tell you, my life changed. Till today, I don't have a problem. Sometimes God really tells to give big amount. I say, God, if you're telling, I'm not even bothered to think. Yeah. Then you have Mark 12. This is important, people. Yeah. Jesus was sitting opposite the treasury. Many people are putting. Yeah. Now, you know, Jesus was sitting there. Only one instant is mentioned. What was Jesus doing there? No. This has to be written for us. You know, that lady has put the 2 last coins she had. Yeah. Literally, her giving is 100%. That is what Jesus says. Other people gave extra of what they had. Now, don't use this as an example to ruin your life. Oh, I'll give everything. Like this fellow gave his sister, somebody gave his mother, like that. And then he came for counseling. He wanted to commit suicide. His wife was saying, no, don't commit. I said, no. I said, mistake is yours. Who told you to give? The mother has, you know, and after spending the money, she has ill-treated him also. Yeah, so you see, I'll tell you, what are the kind of people that give? I'm not saying it is wrong. That lady has given out of love. But you have people who are abused emotionally. Okay? There may be no physical wounds, but there are emotional wounds. Neglect, abuse, words with words, they'll abuse you. They are good for nothing. This. So those kind of people, they grow up pleasing other people. They will work for low salary. They will give gifts. This one boy was there. Constantly, his classmates is giving chocolates because they are not accepting him. And they are saying, oh, what is this fool? He's giving us chocolate. They eat the chocolate and abuse him. Then one girl had some sense. She said, see, you don't have to give us chocolates to be good to you. And he came and told me, he said, ma'am, they're talking. I said, yes, they're right. At least one girl had some pity on you. She was kind to tell you that, see, if people want to accept you, they'll accept you without you giving anything. The other day, one sister was saying, you know, she says, how much I give? I give because now I understand that I'm giving because I want people to say that I'm okay.
She worked in one place for 10 years without increase in salary. Can you imagine? And guess how cunning those people were? They used to tell her, oh, you work so well. That is not okay. 10 years with same salary. But those people were cunning. That I understand. But you are a fool. Because it is there written. You have to be paid wages for your work. Yeah. So when you come to this realization that you have to give what God tells you. That's why we spoke about Joshua, no? Joshua 1:8. It says that if you follow the law, you will have good success. See, success in the world also is there. You will see, you feel, but it is not. Yesterday when we were walking, one big house is there. One person, my daughter was telling me, this is the house of a person who is hardly educated. But through influence, he has got a job. And if you see the house, oh my God, you know how the house is built. Yeah, because he's some inspector, it seems. And you know how much they will give in government salary, but see the house. See, that is not what God is asking us to do. Worldly success. He's saying, I'll give you earthly success. You know, I'll give you heavenly success or good success. What is the meaning of that? You will have enough to give others also. You will have peace. Your children will be blessed. Yeah, this I have seen with my own uncle. The amount he gives people. But he's 85, still walking in good health, still doing business. And I think the reason is because he gives. Gives again, lovely ones. Please understand, lovely people. It is gives not only money. It's kind words. Okay, he happens to be my godfather. If you know Catholicism, when we are baptized, somebody has to take us to the church. That person becomes our godfather. So he's my godfather. Yeah. So you know what? If you see him, yeah, people say you're 60 years old. They tell him. Why? Because God has blessed. In your giving, you will have good success. You needn't give like this lady, the last that you have. You know, there are people who say, oh, give Lord, see how this lady God has blessed. Don't fall for such preaching, nonsensical preaching. God is saying, you know, the one who gives all that she or he has, as compared to the one who gives from what more they have, it's fine. He's not saying that is bad. Please remember that. Yeah, I told you one day I had a recurring deposit, RD. You know, I make it so that I can do something with it. But God said, immediately give that whole thing to somebody. I said, yes, God. Then anybody will say, oh, why did you give? No, we gave. We have given because God is telling we have to give. Some occasions you may have. So you have to remember there is pathological giving. The person gives. And if you give that person doesn't want to accept. Because they think, one thing you might think, oh, she's very proud or he's very, no. They think they are so useless that nobody will give them. When you give them, they'll say, oh, why should I take? You know, some will say, oh, my respect will, no. If you're giving and you're not taking, again, there is a problem. There's something wrong with your head. Yeah. So your style of giving should be giving according to the Bible. When God calls you, give more. Don't give pathologically to get a name somebody tells you to give. Don't do that. Yeah. So you're giving in a relationship, especially in marriage, you know, it is said 50-50. No, 100-100. Successful marriages are only those marriages where the husband gives 100 and the wife gives 100. Yeah. It is not calculating. Most couples will calculate. Oh, I did this. No, now you do this. No, it is not like that. This is the way highly successful people work. They give, they also take, yeah, and not only that, they give when it is also inconvenient. Yeah. So on God's word, the giving as far as monetary things are there.
Now we will also see in other situations how we give ourselves. Okay, so those who develop a style of giving, okay, of everything, your time, your encouragement, your good words, yeah, not they are blessed by other people, because that law of Genesis, you know that, yeah, you will be successful, you'll have God's blessings, you'll have very good relationships. See, when we give in God's law, people don't take advantage of us. Oh, we can go and ask, they'll give. One of my friends, her husband, whole salary he used to send to his village. And she's saying, Maria, we have nothing. My whole household is running on my salary because my husband, any relative asks, he will give. One fellow, he went in front of the lender's house, Christian person, poured kerosene and burnt himself in front of the lender's house. But what is God saying? See, when Joshua says you keep the law, then you'll have good success. What does it mean? God is saying don't borrow. Now, is it okay to borrow only for building house? Don't build 10 houses to show 10 room house to show 10 people. No. More than 2 bedroom if you are building is a waste. Waste it is. You can't clean. You don't live in those rooms. And big loans. My own daughter, I said nothing doing, only 2 room house you'll take. Today they are happy. Their loan is cleared within 5 years. They have absolutely no headache. Yeah. So you also have to ensure you don't borrow. I want to buy a bike, so okay, I will. No. I want to buy a car. I really say, okay, if you're buying a car, oh, I want to buy 10 lakhs, big car. No. You might really need a car. My son-in-law needed, but his father was so kind because he was asking God. He doesn't have, he says, God, he doesn't want to borrow. So father gave him. Without asking, only father gave. Yeah, you can ask God. God, I need a car. I need a bike. Somebody will give you. Don't go to borrow. Yeah, especially I see people for wedding. I'm getting married. My sister is getting married. This much they'll borrow. And then all debt. Not happening. For business. Ask God how you will start a business before you borrow so much and you don't know how to pay back. Yeah. So borrowing, again, one thing is not what God asks you. మనం ఇందాక చదువుకున్న రీతిగా మలాకి గ్రంథము, మార్కు సువార్త, ద్వితీయోపదేశ కాండం, వీటన్నిటిలో కూడా మూల వచనాల్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు ఏంటి అని అంటే, మరి ఇవ్వడం గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఇవ్వడం గురించి మలాకి గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ మీ 10వ భాగము, ఆ యొక్క 10వ భాగమును నా మందిరములో ఆహారం ఉన్నట్లు 10వ భాగము తీసుకొని రావాలి అనేటటువంటి ఆజ్ఞ అక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మరి అక్కడ గమనించినట్లయితే మరి 20, 30, 40 అని కాదు కానీ ఎంత అని లేదు, మన బైబిల్ గ్రంథంలో 10వ భాగము తీసుకొని రమ్మని అక్కడ రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. చూడండి, ఉదాహరణకు మరి ఒక కుమారుడు తనకు వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క జీతం అంతా, కొంతమంది తల్లులు ఉంటారండి, వచ్చినటువంటి మరి జీతం అంతా కూడా మరి నాకే ఇవ్వమని మరి పిల్లల దగ్గర తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరి అలా పూర్తిగా మరి తీసుకోవడం లేక అలా పూర్తిగా ఇవ్వడం అనేది సరైనటువంటిది కాదు. మరి అలా మనం గమనించినట్లయితే, ఎందుకనంటే కొంతమంది తల్లులు కూడా ఆ డబ్బుతో మరి వారు సంతోషించాలని వారు ఆశపడుతూ ఉంటారు. కానీ దానిలో మనము దేవునికి ఇవ్వవలసింది లేక మరి తన వాడుకోవాల్సింది ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కొంతమంది చెడ్డ తల్లులు ఉంటారు, పూర్తిగా మరి కుమారుడికి వచ్చే డబ్బంతా నాకే రావాలి, నేనే వాటిని ఖర్చు పెట్టాలి అన్న ఆలోచనతో కొంతమంది ఉంటారు. అలా చేయడము చాలా తప్పు. మరి కొద్దిమందిని చూసినట్లయితే కొంతమంది భర్తలు ఉంటారు, ఒక 50 రూపాయలు ఇచ్చి ఈ రోజు దీనితోటే
నేను పూర్తిగా సర్దుకోవాలి అని చెప్పేటటువంటి వారు ఉంటారు. అది కూడా మరి ఆ సమస్యే. అలా మరి ఇప్పుడు తను మరి ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులన్నీ కూడా తేవాలి. ఇంట్లో కావాల్సినవి అన్ని కూడా చూసుకోవాలి. మరి అలా ఇచ్చి మరి రూ. 50 ఇచ్చి నువ్వు చేయమన్నప్పుడు తనెంతో ఇబ్బంది పడుతుంది. అలాంటి విషయాలు కూడా చేయడము పొరపాటే. అదే రీతిగా మనం గమనించినట్లయితే మరి ఒకవేళ మరి మరి ఉదాహరణకు ఒక అతనుంట తను పాపం బయట అంటే వేరే దేశాల్లో తను ఎంతగానో మరి కష్టపడి నావిలో పని చేస్తూ కష్టపడి తనకు వచ్చిన డబ్బంతా కూడా తన భార్యకు పంపిస్తూ ఉన్నాడంట. దూరదేశంలో ఉన్నాడు. వచ్చిన డబ్బంతా తన భార్య పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పేసి మరి ఆ వచ్చిన డబ్బంతా కూడా ఆమెకు పంపడం ద్వారా ఇక ఆయన ఒక్క రూపాయి ఉంచుకోకుండా ఆమెకు పంపిస్తూ ఉన్నాడంట. ఇక ఈ డబ్బుతో ఆమె చాలా జల్సాలకు అలవాటు పడిపోయి తన పురుషులతో మరి తప్పు చేస్తూ ఆమె ఆ రీతిగా తన భర్త ఇచ్చిన డబ్బులతో చాలా ఇష్టానుసారంగా జీవించడం ద్వారా ఒకరోజు తన భర్త వస్తున్నానని మరి ఇంకా ఇంటికి వచ్చేటటువంటి సమయంలో నేను వస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు ఆ భర్త ఇంటికి వచ్చే వరకు ఆమె మరి మరి ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయిందంట. ఎందుకనంటే ఆమె భర్త పంపించిన డబ్బు ఏది కూడా ఆమె జాగ్రత్త చేయలేదు. ఆ డబ్బు ద్వారా ఆమె ఇష్టానుసారంగా జీవించింది. ఇక భర్తకి ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కాక ఆమె చనిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం. ఇలాంటి ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. మరి కొద్దిమందిని చూసినట్లయితే వారికి వచ్చిన డబ్బంతా కూడా ఇంట్లో మరి వారి కుటుంబానికి భార్య పిల్లలకు పెట్టుకోరు గాని కొద్దిమంది మరి వారి యొక్క తల్లులకు లేకపోతే ఇక అక్క చెల్లెలకు అలా ఇచ్చేవారు. ఒక అతనైతే 6 సంవత్సరాలుగా తన యొక్క చెల్లికి డబ్బులు ఇస్తూనంట. అలా ఇవ్వడం ద్వారా ఆమె ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేసుకుందంట. కానీ ఇతనికి మాత్రము ఏమీ లేదు. అయితే అలా మరి కొంతమంది మరి మూర్ఖత్వంతో అజ్ఞానంతో మరి డబ్బును వృధా పరుచుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటివి చేయకూడదు. అలాంటివి మనం ఎన్నడూ కూడా చేయొద్దు. జ్ఞానం కలిగి మరి ఒక డబ్బును మరి చేయడం అనేది చాలా మరి అవసరమైంది. ఈ యొక్క 10% మనం ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి ఇవ్వాల్సింది 10% ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి ఇస్తామో ఖచ్చితంగా ఏదో దేవుడు లేడని కాదు, లేకపోతే ఆయన ఇవ్వాలని కాదు. మనము దీవించబడుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఇవ్వాల్సింది మనం ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా మనం ఇస్తామో ఖచ్చితంగా దేవుడు అంటే ఆకాశ వాకిలను విప్పి ఆండ్రూ గారు చెప్పారు. ఆయన ఆకాశ వాకిలను విప్పితేనంట మనకు ఇక ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలు లేక మనము ఆ యొక్క దీవెనలు మరి మనం పట్టుకోవడానికి కూడా మన చేతన కాదు. అంటే అంతగా మరి దేవుడు దీవించగలిగినటువంటి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు అని మనం గుర్తించాలి. ఇందాక హిందీలో కూడా మేడం చెప్పారు కదా! దాని అర్థం ఏంటంటే మరి దేవుడైతే చాలా ఇస్తాడు. దేవుడైతే ఇస్తాడు చాలా. కానీ దేవుడు ఎంతగానో మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఎంతగానో మనకి ఇస్తాడు. కానీ మరి దాన్ని పట్టుకునే అంత శక్తి లేక మనం దాన్ని దాచిపెట్టేంత ఆ యొక్క స్థలము కూడా మరి లేదు అని ఒక కవి ఈ రీతిగా మరి తను రాశాడంట. దేవుడైతే ఇచ్చేవాడు. కానీ ఆయన ఇస్తే ఎలా ఉంటదంటే మనము పట్టుకోవడానికి లేక దాచిపెట్టడానికి స్థలము కూడా సరిపోదు అనేటటువంటి కవితను ఒక అతను రాశాడు. మరి ఒక వ్యక్తి ఈ రీతిగా ఒక వ్యక్తి అన్నాడంట, ఎందుకు దేవునికి 10 ఇవ్వాలి, 10% ఇవ్వాలి. మరి నేను 10% బలవంతంగా తను ఇస్తూ ఉన్నాడంట సేవకుడికి. పాస్టర్ గారు అప్పుడు మరి చెప్పారంట, ఇచ్చేవారు ఎలా ఇవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా అనగా సంతోషంతో మరి సంతోషంతో దేవునికి ఇవ్వాలి. ఆ 10% కూడా సంతోషంతో ఇవ్వాలి. ఒకవేళ నువ్వు సనుక్కుంటూ, గునుక్కుంటూ ఆ యొక్క ఇచ్చిన దానిలో ఎలాంటి దీవెన అనేది ఉండదు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం కొద్దిమంది అనుకుంటారు, నేను 10% ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇక నాకు ఈ యొక్క దీవెన రావాల్సిందే. లేకపోతే నేను ఇది ప్రార్థించాను, ఇది నేను పొందుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ అంటూ ఉంటారు. కానీ ఏది కూడా మనం ఏదో పొందుకోవాలన్న ఆలోచన ప్రకారంగా మనం చేయకూడదు. ఆ రీతిగా ఏదో ఇస్తే దేవుడు నాకు ఇస్తాడు. మరి ఇది ఇస్తే ఇంత ఇస్తే 10% ఇస్తే నాకు ₹100 వస్తాయి అన్న ఆలోచనతో మనం ఎన్నడూ కూడా చేయకూడదు. గానీ మనం ఇచ్చే మనసును దేవుడు చూస్తాడు. మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమ కలిగి మనము మన ఉత్సాహంతో దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆశీర్వాదం చూస్తాం. ఒక వ్యక్తి అంట 10% ఎప్పుడు 10% చాలా బాధాకరంగా దేవునికి ఇస్తూ ఉన్నాడంట కానుక. కానీ ఎలాంటి దీవెన పొందుకోవట్లేదంట. ఎంత ఇచ్చినా మరి ఆయనకు మాత్రం ఎలాంటి మేలులు కలగట్లేదు. అయితే తను ఏం చేశాడంటే నాకు ఇక 10% తను అలా కాకుండా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయనకు 10% ఇవ్వలేకపోతున్నాడు. అలాంటి ఆ మనసు రావట్లా. ఆయన ఏం చేశాడంటే 5% ఇవ్వడం ప్రారంభించాడంట. 5% సంతోషంగా ఇస్తున్నాడంట ఆయన.
5% ఇవ్వడానికి సంతోషించి ఇవ్వడం ద్వారా త్వరగా ఆయన జీవితంలో చాలా విషయాలు గొప్ప కార్యాలు చూసాడట. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ ఏం ఆధారపడిందంటే ఇక్కడ మనసు మీద ఆధారపడి ఉంది, ఆలోచన మీద, బుద్ధి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఆ 10% ఇవ్వడము తను చాలా బాధగా ఇచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ ఏ మేలు పొందుకోలేదు. ఈ 5% ఇక తక్కువ ఇస్తున్నాను కదా దేవుడికి అన్నట్టు సంతోషంతో మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ దీవెనలో అతను పొందుకున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ గమనించాలి ఏంటంటే మనం ఏ మనసుతో ఇస్తున్నా, నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా ఏ మనసుతో నువ్వు ఇస్తున్నావు అనేది గమనించుకోవాలి. అది మన ఆ మనసును దేవుడు చూస్తాడు. ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే మరి భవిష్యత్తు కొరకు ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే విత్తుతావో భవిష్యత్తులో దాన్ని నువ్వు ఆ ప్రతిఫలాన్ని పొందుకుంటావు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనము ఏదైతే విత్తామో దానిని ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో మనం ఈ రోజు మనము అనుభవిస్తున్నామని గుర్తించాలి. ఈ రోజు మనం ఆ దీవెన పొందుతున్నామా లేకపోతే ఏం అనుభవిస్తున్నాం అనేది మనము గమనించుకోవాలి. అదే రీతిగా భవిష్యత్తులో కూడా నీ భవిష్యత్తులో కూడా నువ్వు మంచిది నువ్వు పొందుకోవాలంటే ఈ రోజు నుండే నువ్వు విత్తనం ప్రారంభించాలి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. నువ్వు ఏ మొక్క అయితే వేస్తావో, ఏ చెట్టు అయితే నువ్వు వేస్తావో దాని ప్రతిఫలం, ఏ విత్తనం వేస్తావో ఆ యొక్క చెట్టు ఫలమే మనము భుజిస్తాము అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి మంచి ఫలితాన్ని మనం ఈ రోజు విత్తినప్పుడు మన భవిష్యత్తులో కూడా మనకు మేలునే మనం పొందుకుంటాము. తర్వాత ఒక 40 సంవత్సరాల తర్వాత, 20 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు మేలు మనం పొందుకోవాలంటే ఈ రోజే మనము మంచిని, మేలును ఇతర సహాయం చేయడం, ఇది మనం విత్తినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పొందుకుంటాం. అండ్ నేటి దినము మరి మేడం గారు ఈ రీతిగా తను చెప్తున్నారు అని అంటే ఏదో ఊరికనే చెప్పట్లేదు, కానీ తన జీవితంలో తను అనుభవించి మరి దేవుడు మరి ఆండ్రూ వామక్ ద్వారా ఆ యొక్క సేవకుడు తను ఎంతగానో మరి ఆ యొక్క ప్రసంగం, ఆయన వాక్యాలు విని, ఆయన చెప్పినటువంటి బోధ ద్వారా విని తన జీవితంలో ఉన్న అనేకమైనటువంటి ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా మరి తొలగించుకొని మరి ఈ రోజు మరి దేవుడు మరి ఎలా చేస్తాడు, ఎలా ఉంటాడు, ఎలా విషయాలు మరి నడిపిస్తాడు, వాటి అన్నిటిని నేర్చుకొని ఇప్పుడు మేడం గారి జీవితం చాలా మార్పు అనేది చెంది తను ప్రతిరోజు కూడా ఒక ఆనందకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తుంది. దేవుని వాక్య ప్రకారంగా ఏ రీతిగా అవుతుందో అలా చేయడం ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం, దీవెన ఉందండి. మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయం దాకా మనం చూసాం. అక్కడ ఒక పేద విధవరాల్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రభువైన యేసు వారు అక్కడ కానుక పెట్టె దగ్గర కూర్చొని అందరినీ గమనిస్తూ ఉంటున్నాడు. అయితే అక్కడ అందరు కూడా ఎలా కానుకేస్తున్నారండి, వారు ఎలా ఇస్తున్నారంటే వారికి ఏదైతే కలిగి ఉన్నారో దానిలో నుండి, ఉన్న దాంట్లో నుండి కొద్దిగా వారు కానుకలు వేస్తూ ఉన్నారు, ఉన్న దాంట్లో తెచ్చిస్తున్నారు. కానీ చివరిగా ఒక పేద విధవరాలు 2 కాసులు వేసిందంట. ఆమె అక్కడ రాయబడిన మాట ఏందంటే ఆమె తన జీవనం అంతా కూడా, అంటే ఇంకా ఆమెకు వెనక ఏమి కూడా లేదు, జీవనం అంతా కూడా ఆమెకున్నది తీసుకొచ్చి కానుక ఇచ్చింది. అంటే తన మనస్సును అక్కడ మనము గుర్తించాలి. మనం ఎలాంటి ఆలోచనతో వేస్తున్నాం, ఎలాంటి మనసుతో మనం ఇస్తున్నాము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. చూడండి, డబ్బును ఇచ్చే విషయంలో చాలాసార్లు మనం ఇందాక మనం విన్నాం కదా, కుమారుడు డబ్బంతా తీసుకుపోయి తల్లికి ఇచ్చాడు, వ్యర్థమైపోయింది. ఇంకొక అతను భర్త తీసుకెళ్లి పూర్తిగా తన అక్కకి ఇచ్చాడు, ఆ డబ్బు కూడా తను పొందుకోలేకపోయాడు. ఇలా మరి జ్ఞానం లేకుండా చెయ్యడం అనేది మనము అలా బుద్ధిహీనుడుగా మనం ప్రవర్తించకూడదు. ఇచ్చే డబ్బు విషయంలో బహు జ్ఞానం కలిగి మనం ప్రవర్తించాలి. కొంతమంది చూసినట్లయితే కొంతమంది అజ్ఞానంగా ఉంటారు, అందరు నన్ను మెచ్చుకోవాలి, ఆ రీతి ఆలోచనలు కూడా కొంతమంది ఉండి ఏం చేస్తారంటే, ఒక ఆవిడంట 10 సంవత్సరాలు ఒకే శాలరీ, ఆమెకి ఎంతైతే జీతం ఉందో అంతే జీతం ఉందంట. 10 సంవత్సరాలు అంతే జీతంతో ఆమె పనిచేసిందంట. చివరికి వారందరూ కూడా 10 సంవత్సరాల తర్వాత అన్నారంట, ఓ నువ్వెంత మంచిదానివి అని ఒక పేరు ఆమెకి ఇచ్చారు, ఒక మంచి పేరు, ఎంత మంచిదానివి. కానీ మనం గుర్తించినట్లయితే వారి ఎంత మరి దుష్టులో మనకు అర్థమవుతుంది. వారి దుష్టులను పక్కన పెడితే ఈమె ఎంత బుద్ధిహీనంగా పనిచేసిందో మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే 10 సంవత్సరాలు కూడా తను చేసినటువంటి కష్టానికి తనకు జీతం పెరగాలి కదా, మరి అలా పెరగకుండా తను అదే మరి కష్టపడుతూ కూడా ఆమె లాభము పొందలేకపోయింది. అది మనం గుర్తించాలి. అక్కడ తన బుద్ధిహీనత కనిపిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ గుర్తించాలి. కొద్దిమంది ఏంటంటే ఏదో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనో లేకపోతే ఇంకేదో అని అలా మరి డబ్బుల విషయంలో చాలా తొందరపడుతూ ఉంటారు. మరి ఇక బహుమానాల విషయంలో ఒక బాబంట ఆ యొక్క స్కూల్లో ఎవరు తనతో సరిగా మాట్లాడలేదని, తనతో స్నేహం చేయట్లేదని ఇక తను ఏం చేశాడంటే ఆ స్కూల్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరికి చాక్లెట్లు ఇస్తున్నాడంట. రోజు ఎన్ని చాక్లెట్లను కొనిస్తాడు రోజు స్నేహం కొరకు. అయితే అందులో వారు తింటున్నారు, మరలా మర్చిపోతున్నారు, ఎవరు అతనితో స్నేహం చేయట్లా.
కానీ ఒక అమ్మాయి మాత్రం అన్నదంట, మరి నీతో మంచి స్నేహంగా ఉండడానికి చాక్లెట్ అవసరం లేదు అని చెప్పిందంట. అంటే చూడండి, ఒక అమ్మాయి అని అర్థం చేసుకుంది. అంటే కొంతమంది ఏందంటే ఇతరుల యొక్క మేలు పొందుకోవడానికి, ఇతరుల యొక్క మరి స్నేహం కొరకు ఇలాంటివన్నీ ఖర్చు పెట్టడమో, లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇచ్చి మరి సంబంధాలు, బాంధవ్యాలు బలపరుచుకోవడము ఎంతకాలం అని మేము ఇస్తాం. కానీ నిన్ను ఏదో ఇచ్చి నువ్వు ఒక మంచి సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, లేకపోతే బాంధవ్యాన్ని, బంధుత్వాన్ని ఏదో ఇచ్చి నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కాదు గానీ, నీతో మంచిగా ఉండేవారు, నీతో బాగా ఉండేవారు నువ్వు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా ఖచ్చితంగా నీతో మంచిగుండేవారు, నీతో సన్నిహితంగా ఉండేవారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు. దాని కొరకు నువ్వు వ్యర్థంగా ఖర్చు పెట్టి మరలా వారితో బంధత్వాన్ని కలుపుకోవాలన్న ఆలోచనలేమి మనము కలిగి ఉండకూడదు. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆమె 10 సంవత్సరాలు ఒకే జీతానికి మరి పని చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అలాంటి మరి బుద్ధిహీనమైన పనులు ఎన్నడూ కూడా చేయకూడదు. మరి ఏ రీతిగా మనము ఇచ్చే విషయంలో గానివ్వండి, ఇలాంటి అజ్ఞానంగా ఉండకుండా జ్ఞానంగా ఎలా ప్రవర్తించాలి అని గమనిస్తే, ఇందాక మనం చూసిన రీతిగా యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం యెహోషువతో దేవుడు మాట్లాడాడు. ఇదిగో ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం అంతా నువ్వు దివారాత్రములు ధ్యానిస్తే నీ మార్గములను చక్కగా ప్రవర్తించదు. నువ్వు ఎలా నడవాలో, ఎవరికి ఇవ్వాలో, ఎలా చెయ్యాలో అన్ని కూడా నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను. దేవుడు ఇస్తాడు. మరి ఒక మంచి సక్సెస్‌ని, మంచి ఒక ఉన్నత స్థితిని ఇస్తాను. చూడండి, మనం సక్సెస్ అన్న వెంటనే, లేకపోతే ఒక ఉన్నతమైన స్థితి అన్న వెంటనే మనం లోకానుసారంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా. పెద్ద బిల్డింగ్ అను, అదను, కారను ఇవి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనము. మరి ఇక ఈ లోకంలో విజయం అంటే రీసెంట్ గా మరి మేడం గారు తన కుమార్తె ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారంట. ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కనబడ్డదంట. కనబడ్డప్పుడు వాళ్ళ కూతురు చెప్తుందంటమ్మా, మరి ఇది ఒక వ్యక్తి, ఆయనకి ఎక్కువ చదువు కూడా రాదు, అయినప్పటికీ కూడా అతను ఒక ఇన్స్పెక్టర్ అలా వర్క్ చేస్తాడేమో, అలా మరి ఎక్కువ చదువు లేకపోయినా, జ్ఞానం లేకపోయినా, మరి తను మరి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాడు. చాలా పెద్దది కట్టాడంట. ఎందుకు అనంటే మనం గమనించొచ్చు. తను చేసేది మామూలుగా ఇన్స్‌పెక్టర్ అంటే ఎంతొస్తదండి జీతం? కదా! ఇక గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీతం. కానీ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే అన్యాయంగా మరి తీసుకొని పెద్ద పెద్ద భవనాలు మరి కట్టడంలో అది ఒక సక్సెస్ అని మనం ఎన్నడూ కూడా అనుకోకూడదు. కానీ మరి ఏ రీతి లోకానుసారంగా ఏదో డబ్బు అక్కడ ఇక్కడ డబ్బు చేజార్చి తీసుకొని మరి ఆయన కట్టి ఉండొచ్చు. అలాంటిది కాదు దేవుడు చెప్పేది. నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకారంగా నువ్వు నడుచుకున్నట్లయితే, నీ యొక్క కుటుంబంలో ఈ పెద్ద పెద్ద భవనాలు నువ్వు కట్టలేకపోయినా, నీ కుటుంబంలో సమాధానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావు. నీ కుటుంబంలో పిల్లలు ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావు. అది ఒక మరి దీవెన అనేది ఖచ్చితంగా దేవుడు అంటున్నాడు. నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను నేను దీవిస్తాను అని ఆయన అంటున్నాడు. కాబట్టి అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మేడం గారి యొక్క అంకుల్ గారు, ఆయనకి 85 సంవత్సరాలంట. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన చాలా సంతోషంగా మరి చాలా మంచి ఉన్నతంగా చక్కగా ఆయన ఉన్నాడంట. ఎందుకంటే ఆయన మరి ఇచ్చే విషయంలో గాని, ఇతరులను చూసే విషయంలో గాని, ప్రేమించే విషయంలో గాని ఎంతో బాగుంటాడంట. ఈవెన్ మేడం గారిని కూడా దేవునిలోకి నడిపించాడంట. కాబట్టి మేడం గారు తనను గాడ్ ఫాదర్ గా మరి ఆమె ఎంతగానో తనను ప్రేమిస్తా ఉంటుంది. అందరూ చూసి అతన్ని అంటారంట, నీకు 60 సంవత్సరాలా అని అడుగుతారంట. ఎందుకంటే మరి తను 85 వచ్చినప్పటికీ కూడా దేవుని విషయంలో వాక్య ప్రకారముగా ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి సహాయం చేయాలి, ఇలా ఒక మంచి జీవితాన్ని ఆయన జీవించడం ద్వారా తను ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా, చూడండి, ఆరోగ్యము కూడా ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదమే అని మనము గుర్తించుకోవాలి. అలా చాలా ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్నాడంట. అది మనం గుర్తించాలి. అయితే మనకి ఇచ్చేటటువంటి డబ్బును మరి దేవుని సన్నిధానంలో మనం అడిగి, దేవుడు మరి ఎవరికి ఇవ్వమంటున్నాడు, మరి ఎవరికి సహాయం చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. వాక్యానుసారంగా నడుచుకున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి తప్పటి అడుగు వేయం. మేడం గారికి మరి కొంచెం డబ్బులు వచ్చాయంట. ఆ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మేడం గారు ఇంకా వేరే పని ఏదైనా దీని ద్వారా కొనాలి, చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు దేవుడు చెప్పాడంట, లేదు, పలానా వ్యక్తికి ఈ డబ్బు నువ్వు ఇవ్వు అని చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపించిన రీతిగా ఆ డబ్బును మరి ఆ అవసరతలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మరి ఆ రీతిగా మనం ఆ డబ్బును సరియైన వ్యక్తులకు, సరియైన అవసరతలకు ఇవ్వబడాలి అంటే దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం ద్వారానే మనము సరియైన మార్గంలో మనం ముందు కొనసాగలుగుతామని గుర్తించారు. తర్వాత
పాథరికల్ గివింగ్ అని. అంటే ఏంటికంటే కొద్దిమంది ఎలా అంటే మరి ఇస్తారు. ఇంకా తీసుకుంటా డబ్బు ఎవరికన్నా ఇస్తారు. కానీ మరలా వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు వద్దులేండి అంటుంటారు. ఎందుకు అనంటే ఇక వారు తీసుకోవడం కొంచెం మరి ఏదన్నా మరి సిగ్గుగా ఫీల్ అయ్యో లేకపోతే అగౌరవమో అలా ఫీల్ అయ్యి కొద్దిమంది ఏమంటారంటే మాకొద్దండి అని అది తీసుకోకుండా ఉంటారు. అది కూడా బుద్ధిహీనతే. నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు వారికి అవసరతలు ఉన్నప్పుడు ఇచ్చారు. వారు మరలా నీకు ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు తీసుకోవాలి. ఏదో నీ పైన ఏదో దయ చూపించేసి మరి నువ్వు ఇచ్చావు మరలా తీసుకోకుంటే నిన్ను మంచోళ్ళు అంటారని లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఆశించి నువ్వు ఎన్నడూ కూడా అలా బుద్ధిహీనమైన పనిని చేయకూడదు. వివాహ విషయానికి వచ్చేసరికి మనము గమనించినట్లయితే భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా భర్త 100% ఇవ్వాలి, భార్య కూడా 100% మరి ఇద్దరు కలిసి మరి వారు జీవించాలి. అలా కొద్దిమంది అంటారు ఇదో నేను ఇంత ఇచ్చాను, ఇగో నువ్వు అంత ఇవ్వు, నేను ఇంత ఇచ్చాను కదా మరి ఈ రోజు నువ్వు ఇది ఇవ్వు అని అలా గొడవలు పెట్టుకుంటుంటారు. అలా కాకుండా భర్త మనస్ఫూర్తిగా కుటుంబానికి 100% ఖర్చు పెడితే భార్య కూడా కుటుంబ విషయంలో పిల్లల విషయంలో 100% ఖర్చు పెట్టే వారంగా ఉండాలి. ఇలా ప్రతి విషయాల్లో కూడా ఇలా ఉన్నట్లయితే మనం మనం ఆ యొక్క విషయాల్లో అన్నిట్లో కూడా ముందుకు మనము అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం. కాబట్టి మరి దేవుడే మనం ఇచ్చేటటువంటి దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకు సక్సెస్ అనేది మరి మంచి మరి విజయం అనేది మంచి మనము పొందుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే మరి ఇక అప్పు తీసుకునే విషయంలో ఎప్పుడు కూడా మరి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం చూసినట్లయితే నీవు అప్పిచ్చేవాడిగా ఉండాలి కానీ అప్పు చేయకూడదు అనే అంటే ఆ మాటను మనం తీసుకోవాలి. ఆ యొక్క దేవుని వాక్య ప్రకారంగా మనము నడుచుకోవాలి. మరి నడుచుకోవాలి. ఒక ఒక సహోదరి వాళ్ళ భర్త అంట మరి ఆమెకు వచ్చే జీతమేమో ఇంట్లో ఖర్చు పెట్టిందంట. తన భర్తకు వచ్చే శాలరీ ఆ జీతం అంతా కూడా మరి ఎవరైనా వచ్చిన వారికి వీళ్ళకు అవసరం అంటే వారికి ఆ రీతిగా తన భర్త ఆ యొక్క జీతం అంతా పక్క వాళ్ళకే బయట వాళ్ళకే ఇస్తాడంట. కానీ పాపం ఆ ఇంట్లో ఆమెకు వచ్చిన జీతంతోటే ఇల్లు గడుస్తుందంట. అది కూడా అలాంటి విషయాల్లో చేయకుండా జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. తర్వాత మరి అప్పు విషయంలో మనం చూద్దాం. ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం చూసాం ఇక్కడ అప్పు ఇచ్చేవారుగా మరి అప్పు తీసుకోకూడదని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కొద్దిమంది చూడండి మరి వ్యర్థమైన ఖర్చుల కొరకు అప్పు చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది మరి ఇల్లు విషయంలో 10 రూములు మరి కొంతమంది మరి పెద్ద ఇల్లు ఉండాలి, నాకు సమాజంలో గౌరవం ఉండాలని పెద్ద ఇల్లు కట్టాలని చూస్తారు. కానీ గుర్తుంచుకోండి 2 రూమ్ల కంటే ఎక్కువ అవసరము లేదు. ఎక్కువ రూములు ఉన్నా వాటిని శుభ్రము చేయలేము, అందులో ఉండలేము. కాబట్టి అది గమనించుకోవాలి. కొద్దిమంది పెద్ద ఇల్లు కట్టాలని లోన్లు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అది కట్టలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. మేడం గారి కుమార్తె కూడా మమ్మీ ఇల్లు కట్టాలన్నప్పుడు మేడం గారు చెప్పారంట 2 గదులు అంతే, ఇంక అంతకు మించి వద్దు అని చెప్పేసిందంట. ఆ 2 గదులు కట్టినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఆ లోన్ కూడా అప్పు కూడా ఇప్పుడు తీరిపోయిందంట. తన కుమార్తె చాలా సంతోషంగా ఉందంట. చూడండి అధిక స్తోమతకు మించి అధికంగా మన తలపైన పెట్టుకున్నా కానీ అది చాలా భారంగా ఉంటది. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కొద్దిమంది ఇప్పుడు నీకు బైక్ అవసరమా లేకపోతే కార్ అవసరమా, ఒకవేళ అవసరమై ఉండొచ్చు. అయితే అది తీసుకోవాల్సి ఇప్పుడు కార్ అనుకోండి పెద్ద 10 లక్షలు పెట్టి కారు కొనవసరం లేదు. ఏదైతే నీకు అవి ఎంత అయితే కావాలనో మరి నీకు ఎంత డబ్బు ఉందో దాన్ని బట్టి నువ్వు వెళ్ళాలి. ఒకవేళ డబ్బు లేదనుకోండి మేడం గారు అల్లుడు మరి కారు కావాలనుకున్నంట. కానీ తనకు దగ్గర డబ్బు లేకపోతే తను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడే తన తండ్రి మరి మనసును ప్రేరేపించి తండ్రే మరి తన కుమారుడికి మరి మంచి కారు కొనిపెట్టాడంట. అంటే ఈ రీతిగా మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బు లేకపోవచ్చు, దేవుడే మరి కారు కానివ్వండి బైక్ కానివ్వండి దేవుడు ప్రేరేపిస్తాడు. అలా ముందు కొనసాగిపోవచ్చు. కానీ ఎక్కువగా మనము అప్పు చేసి మరి ఆ విషయంలో మనము ఇబ్బందులు పడకూడదని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత చాలా మంది పెళ్లిళ్ళకి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తా ఉంటారు, లేకుంటే బిజినెస్ విషయంలో అలా అజ్ఞానంగా ఎప్పుడు కూడా మరి ఖర్చు పెట్టకూడదు. మరి ఏదైనా జ్ఞానపూరితంగా ఇది నేను ఇస్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది అనేది దేవుని సన్నిధిలో వాక్య ప్రకారంగా మనము నడిచినప్పుడు ఇచ్చే విషయం కానివ్వండి, అప్పు తీసుకునే విషయం కానివ్వండి, జ్ఞాన ప్రకారంగా జ్ఞానంతో దేవుని వాక్య ప్రకారంగా మనము నడిచినట్లయితే ఎక్కడ కూడా మనము తప్పటడుగు వేయము. So I think if I start the next part, we will not finish. So if you have any questions, you can ask. ఓకేనా, మరి మనం ముందు కొనసాగి ఇంకా సమయం మనకు లేదు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి అడగండి. ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కూడా మీరు అడగవచ్చు, మరి మేడం గారు మీకు జవాబిస్తారు. ఏమన్నా మీకు అర్థం కాని విషయాలు ఉన్నా కానీ అడగండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా.
No questions? Okay. If you have any prayer requests, sister will accept them and we'll pray. Pray that you give sensibly according to the word of God. Okay? No giving stingily, unhappily. No giving because you're feeling something, somebody's asking. Yeah, not like that. Sensibly. Yeah, sensibly you give so that you will be blessed and you will have no stress. Oh, I don't have, I gave, now what do I do? Not like that. Yeah. So let's pray. If you do not have any questions, we'll pray that each one of you gets the wisdom of God in giving financially. మరి మీకు ఏమైనా ప్రార్థన విన్నపాలు ఉంటే చెప్పండి. మరి ఇచ్చే విషయంలో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. చాలా మరి సంతోషంగా మనం ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు కూడా సన్నుకుంటూ గునుకుంటూ ఇవ్వడం కాదు. పూర్తిగా ఇచ్చేసయ్యో నాకు లేదే అన్న బాధ కూడా మనం పడకూడదు. ప్రతిది కూడా జ్ఞానం కలిగి ఎలా దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా, దేవుడి ఇచ్చే ఆలోచన ప్రకారంగా, దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ ప్రకారంగా మనం ఇతరులకు మనము సహాయం చేసే వారంగా మరి సంతోషంగా మనము ఇవ్వాలి. ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి, ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రైజ్ లార్డ్ అమ్మా. చెప్పండి. మా బాబు కోసం ప్రార్థన చేయండి అమ్మా. అన్నిటికీ అలవాటు పడి చాలా హింసలు పెడుతున్నాడు. మరి ప్రార్థనలు కూడా ఆటంకాలు పెడుతున్నాడు. ఆయన ఒక్కడ మారాలమ్మా. పిల్లలు లేరని, తాగుళ్ళు అన్నీ అలవాట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి లేదని కాదమ్మా. మరి ఆయన కోసం మీరందరూ సంఘము అమ్మగారులందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. మరి ఒకప్పుడు మా రహిమ గురించి చెప్పినప్పుడు మీరమ్మగారు ప్రార్థన చేశారు, స్వస్థవరాలు వచ్చాయి. ఆమె కూడా కాస్త అప్పుల్లో ఉందమ్మా. ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయండి అమ్మా. ముఖ్యంగా మా బాబు కోసం మాకు ప్రార్థన కూడా చాలా ఆటంకం పడతాడు. నాకు అనిపిస్తుంది వాడు పోతే మంచిది అనిపిస్తుంది అమ్మా. చాలా బాధపడుతుంది. ప్రార్థన చేద్దాం. దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏం లేదు. ప్రార్థన చేద్దాం. మీరెన్నడు కూడా మీరు క్షమించి మీ నోటితో పలకకుండా దేవుడు ఆ బిడ్డను మారుస్తాడు. ఎంతో క్రూరులైన వారిని దేవుడు మార్చాడు. కాబట్టి దేవుడు మీ ద్వారా, మీ నోటి ద్వారా మరి మీరు మేలే పలకండి. అబ్బాయి విషయంలో దేవుడు ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తారు. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. నాగురు కదమ్మా? నాగుల మేర అండి. నాగుల మేర భార్య పేరు రఫియా బేగం. ఖచ్చితంగా 15 సంవత్సరాలైంది. 2009లో పెళ్ళైంది. పిల్లలు లేరు. వాడి చిన్నలు మారట్లేదు అమ్మగారు. చాలా కురంగా ఉంటున్నాడు. బాధ పెడుతున్నాడు భార్యని, మమ్మల్ని చాలా వేదన పెడుతున్నాడు అండి. ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయండి అమ్మగారు. సువార్త అమ్మగారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయండి. నాగూర్ మేర తర్వాత తన భార్య, వాళ్ళు 2009లో పెళ్ళయిందంట. ఇక పిల్లలు కూడా లేరు. చాలా దురలవాట్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. మేడం, యూ కెన్ ప్రే ఇన్ పర్సనల్ ఆల్సో. సువార్తమ్మ, her son actually is addicted. He's addicted with all alcohol and all bad habits, and he married already 2009, but they don't have children also. Because of that she's having a lot of torture. He's not sending to prayer and anything. They are from Muslim background. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ఇంకెవరైనా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. అమ్మా వందనాలమ్మా. అమ్మా, మా దగ్గరికి ఉమా అని ఒక అమ్మాయి వస్తుంది ట్రీట్మెంట్ కి. తనకు ఇప్పుడు 7 years మా మ్యారేజ్ అయ్యి పిల్లలు లేరు. తన గర్భఫలం కోసం ప్రార్థించండి. అలాగే మా పెద్ద బాబుకి మాటలు రావు. ఆయన బెంగళూరులో చదువుతున్నాడు. మంచి జాబ్ రావాలని. చిన్న బాబు బీటెక్ 3rd yearకి వెళ్తున్నాడు. ఆయనకి మంచిగా చదువుకొని మంచి మార్కులతో పాస్ కావాలని. ఇట్లానే ఇంట్లో కొద్దిగా ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయమ్మా. లేరు. నా పేరు రాణి అమ్మ. కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి. చిన్న బాబు, ఇద్దరు బాబులా? 2 బాబులమ్మ. ఒక ఆయన ఒక మాటలు రావు, బీకామ్ అయిపోయి బెంగళూరులోనే కంపెనీలో చేస్తున్నాడు. చిన్న జాబ్. రెండో బాబు పేరు ఈడ హైదరాబాద్ లో బీటెక్ 3rd year అమ్మా. ఇప్పుడు మరి ఉమా అనే సిస్టర్ ఏమో 7 సంవత్సరాల నుంచి మరి పిల్లలు లేరు. కాబట్టి ఆమె గర్భఫలం కొరకు, ఉమా సిస్టర్ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. పిల్లల సంతానం కొరకు రాణి సిస్టర్ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. వాళ్ళకి 2 కుమారుల కొరకు. పెద్ద బాబు మాటలు రావట్లేదు కదా, దేవుడు స్వస్థపరచులాగున చిన్న బాబు చదువుల విషయంలో, వారి కుటుంబ విషయంలో ప్రార్థన చేద్దాం. సిస్టర్. ప్రైజ్ లార్డ్. పేరు చెప్పండి.
మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. మా సేవ పరిచర్య కొరకు, అలాగే మా కుటుంబం అంతా, మా పిల్లలు, కోడలు, కొడుకు, కూతురు దేవుని పరిచర్యలో వాడబడాలి. అందరూ ఏకాత్మ కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. దేవుడు రాకడ కొరకు ఎదురు చూసే కుటుంబం వల్లే ఉన్నట్లుగా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా. అంజలి అండి మీ పేరు? అవునమ్మా. ఓకే, అంజలి సిస్టర్ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ఫ్యామిలీ అంతటి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. మా చిల్డ్రన్ అంతా కూడా దేవుడు మంచి బ్లెస్సింగ్ లో ఉన్నట్లుగా, ప్రార్థనలో రక్షణలోకి వచ్చినట్లుగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. రజిత? ప్రైజ్ లార్డ్ అక్క. నాకు 5వ డేట్కి పీటీ ఎగ్జామ్ ఉంది. పీటీ ఎగ్జామ్ ప్రార్థన చేయండి. ఈ నెల నుంచి చాలా హెడేక్ వస్తుంది. అంటే మామూలు ఎగ్జామ్ కోసం అని కాదు, కానీ పొద్దున్న నుంచి చాలా ఇదివరకు తగ్గింది వాడుతున్నా కానీ మళ్ళీ కూడా అట్లనే వస్తుంది. అంటే అవుతుంది రజిత, నీ వాయిస్ సరే క్లారిటీ రావట్లా. హెడేక్ వస్తుంది అక్క. నిన్న నుంచి కొంచెం పెయిన్ వస్తుందా? పెయిన్ వస్తుంది. పెళ్లి విషయంలో మరి ఇది నుంచి త్వరగా జరగాలని ప్రార్థన చేయండి. సరే. Pray for sister Radhita madam for her marriage, and she is trying for a job also, and recently from 2-3 days she is having pain in heart. Pray for that also. Did she go to the doctor, sister? హాస్పిటల్ వెళ్ళావమ్మా? అక్క, మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు హార్ట్ దగ్గర పెయిన్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే నిన్న మార్నింగ్ నుంచి హెడేక్ వస్తుంది. హాస్పిటల్కి ఒకసారి వెళ్ళావా? వెళ్ళలేదక్క. వెళ్ళలేదా? మొన్న హార్ట్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుందని చెప్పే కదా, మీరు ప్రేయర్ తగ్గింది తోటి ఏం బాగా. బట్ మార్నింగ్ నుంచి చాలా బాగానే వస్తుంది అన్నమాట. వెళ్ళలేదు. సరే సరే నాన్న. Actually she didn't go hospital. Now she is having headache also. The pain is still there, is it? Still there. 2 days back I prayed, she is having little relief. Relief, but again today a little headache like that. That is stress. It is all stress, Swarnaka. All stress. When we don't rest in the Lord and we say that, yeah, I may get, I may not get. No, we say I will get. That's all. That is all stress. కూడా ఒత్తిడి రజిత, ఎక్కువ ఒత్తిడి, ఆలోచన, చింత, మరి ఇవన్నీ ఏం జరగట్లేదు అన్న పెళ్లి వివాహం గురించి అలా చింతిస్తున్నావు. ఎక్కువ అలా ఆలోచించొద్దు. మరి దేవుని పైనే నువ్వు ఆ యొక్క భారం వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన నీకు విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తాడు. ఆలోచించారు మేడం గారు, మేడం గారు. ఇప్పుడైతే ఏం ఆలోచిస్తలేనక్క. అంతకుముందు అయితే చాలా ఆలోచించేది. మంత్స్ నుంచి అయితే లేనక్క. ఓకే, ప్రార్థన చేద్దాం. ఇంకెవరైనా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయండి? ప్రార్థన చేద్దాము. సరిగ్గా పట్టలేదు, చెప్పండి. నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు కొంతమంది, అది సకాలంలో ఇవ్వట్లేదు. అలాగే నాకు రావాల్సిన డబ్బులు మరి అందట్లేదండి. దయచేసి దాని గురించి ప్రార్థన చేయండి. డబ్బులు మీరు ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. అవునండి. ఏం పేరు మీ పేరు? రామారావు. రామారావు. రామారావు గారికి ప్రార్థన చేద్దాం. మరి డబ్బులు తీసుకున్న వారు వారికి మంచి మనసు కలిగి ఇచ్చేటట్టుగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. చెప్పు అక్కడ. నా పేరు హన్నా, శ్యామల హన్నా. స్పిరిచువల్గా ఎదగాలని, అలాగే నాకు మ్యారేజ్ కోసం కూడా ప్రేయర్ చేయండి. మ్యారేజ్ కొరకు హన్నా, శ్యామల. చెప్పినాను అమ్మ. మా పక్కన రాధా అనే ఒక ఆమె ఉంటది, మన చర్చికి వస్తుంది ఆమె. వాళ్ళ పిల్లల కోసం అంత ప్రేయర్ చేయండి. రాధా. ఓకే. ఇంట్లో కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వాళ్ళ హస్బెండ్ కొంచెం డ్రింక్ చేస్తాడమ్మా. ఆయన కోసం కూడా ప్రార్థించండి. హెల్త్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, కామెర్లు అయినాయి. రాధా హస్బెండ్ కా తాగేది? అవునమ్మా.
వాళ్ళ కోసం, కుటుంబం కోసం ప్రార్థించండి. సరే. వందనాలమ్మ గారు. వందనాలమ్మా. మా కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేయాలి. ఏం పేరమ్మా? రాదా అండి. మీరేనా ఇందా చెప్పారు ఆ కుటుంబం మీ భర్త త్రాగుతున్నాడు అన్నారు కదా. మా పిల్లల గురించి, చదువుల గురించి కూడా చేయండి. సరే. ఎంతమంది పిల్లలు మీకు? 2 అమ్మాయిలండి. 2 అమ్మాయిలు. సరే. రాధనే సహోదరి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. తన భర్త త్రాగుడు మాన్నట్టుగా చదువుల విషయంలో కూడా అమ్మ నాన్న కొరకు ప్రార్థన చేయండి. నా పేరు లోకేష్. ఈ గ్రూప్ లో మొన్న మంగళవారం యాడ్ అయ్యాను. సత్యవేణి గారు యాడ్ చేశారు వదినే. రాజేష్ బెదర్ గారు. అన్నీ కూడా తాగుతుంటాడు, దాని గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. అన్నయ్య రాజేష్ అన్ని పేరు. ఏం పేరు అన్నయ్య పేరు? రాజేష్. ఏం చేస్తుంటాము లోకేష్? చదువుతున్నానండి, ఫస్ట్ ఇయర్. ప్రార్థన చేద్దాం. అక్క ఒంగోలు నుంచి ఒక పరిచయం అయింది. వాళ్ళ భర్త పేరు జకరయ్య. 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది, లేరు. సంతానం కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పారు. లావణ్య జకరయ్య. సంతానం కొరకు. సరేనా, ప్రార్థన కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం. స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తి గల తండ్రి, నీ ఘనమైన, శ్రేష్టమైన, ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంతవరకు నా ప్రభువా, మరి తండ్రి, మరి మేము ఇతరులకు ఏ రీతిగా సహాయం చేయగలమో, మరి క్రైస్తవులమైన మా జీవితం మేము ఎలా జీవించాలో, ఎలా నీ వాక్యానుసారంగా నడుచుకోవాలో, మరి మేడం ద్వారా అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ సత్యాలను మీరు నేర్పించిన విధానం బట్టి మీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో నాయన తండ్రి మీరే కృప చూపించండి అయ్యా. ఇంతవరకు మంచి తండ్రి జ్ఞానంతో ప్రభా మాతో మాట్లాడారు, నీకు వందనాలు. మేము కూడా మా జ్ఞానము కలిగి వాక్యానుసారంగా ఇతరులకు సహాయం చేసే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. మరి మేడం వారికి ఫ్యామిలీని నామలో బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. నీ కుమార్తెకు నీ దీవెన ఆశీర్వాదం నిశ్చయముగా కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. తన కుమారుడు, మరి కోడలు, కుమార్తె, అల్లుడు, వారి సంతానం అంతా కూడా నీ నామంలో దీవించబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రతి అక్కరిని నామంలో తీర్చండి ప్రభా. నీ కుమార్తె ఇంకా అనేకులకు కూడా దీవెనకరంగా ఇలాంటి టీచింగ్స్ అనేకులకు కూడా ఇచ్చి వారి యొక్క మనోనేతలు తెరవబడినట్లుగా వారి ఫ్యామిలీ లైఫ్స్ అంతా కూడా హ్యాపీగా ఉండనట్లు మేడం గాని ఇంకా మీరు బలంగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను తండ్రి, నీకు వందనాలు. అదే రీతిగా ప్రభా మరి ప్రత్యేకంగా మరి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. సువార్తమ్మ గారి కొరకు, వాళ్ళ యొక్క కుమారుడు నాగురు మేర కొరకు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మరి కుమారుడు దుష్టుడిగా, దుర్మార్గుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ సన్నిధానంలో ప్రభా ప్రార్థించినప్పుడు మీరు మార్చగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు నాయన. మరి సౌలును పౌలుగా మార్చిన దేవుడు, నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు అయ్యా. తల్లి ఎంతో కన్నీరు విడుస్తుంది ప్రభా, మీరే కనికరించండి. యేసుక్రీస్తు అధికార నామంలో ఆ బిడ్డ త్రాగుడు నుండి, ఆ వ్యసనాల నుండి, ప్రతి విధమైన బౌండేజెస్ నుంచి ఇప్పుడే విరగొట్టబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆ బిడ్డకు నాయన నీ నామంలో విడుదల కలుగునుగా కన ప్రభా. మంచి మనసును కలుగునుగాక, నూతనమైనటువంటి హృదయం ఆవిడకు అనుగ్రహించబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. అయ్యా తన యొక్క భార్యను తండ్రి సంతానం లేక బాధపడుతుండగా ఆ బిడ్డ గర్భాన్ని మీరు ముట్టండి నాయన. అయ్యా మీరే సంతానాన్ని అనుగ్రహించండి, ప్రత్యేకంగా రక్షణ మార్గంలోకి నడిపించండి అయ్యా. మరి కుమార్తె రహిమ కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం, ఆ బిడ్డను దీవించండి. మరి కుమార్తెకు అవసరతలు అక్కలు తీర్చండి అయ్యా. ఇంకా నీలో బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సువార్తమ్మ గారికి ఉన్నటువంటి ఆ బాధ, ఆ యొక్క వేదన అంతా కూడా తొలగించిన ఆయన అయ్యా కన్నీటి నాట్యముగా మీరు మార్చండి. తనలో ఎలాంటి శాపవచనాలు రాకుండా ప్రభు తన పిల్లల కొరకు ప్రార్థించుటకు నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అలాంటి మంచి జ్ఞానం తండ్రి, శక్తిని, బలంలో కూడా నీ కుమార్తెకు మీరు అనుగ్రహించండి.
అదే రీతిగా సహోదరి ఉమా కొరకు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. 7 సంవత్సరాల నుండి ప్రభా మరి సంతానం లేక బాధపడుతుంది. ఆ బిడ్డ యొక్క గర్భం తెరవబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. యేసు సర్వశక్తి గల నామములో ఆ బిడ్డకు సంతానాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి నాయన. అదే రీతిగా సహోదరి రాణి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. తన యొక్క 2 పిల్లల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. పెద్ద కుమారుడు మాటలు రాక మరి తండ్రి ఉన్నాడు. యేసు నామములో తన నోటిని మీరు ముట్టండి. నీకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు. మీరే కనికరించండి. మరి తను దూరంలో ఉండి బెంగళూరు నుండి జాబ్ చేస్తుండగా కూడా నీ జ్ఞానము బిడ్డకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. నీ సన్నిధి తోడుగా ఉంచండి. తన చిన్నబాబు కూడా హైదరాబాద్ లో చదువుతుండగా తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రభా నీ జ్ఞానంతో నింపండి. యవన బిడ్డలు ఎక్కడ చెడిపోకుండా ప్రార్థన విశ్వాసంలో భక్తిలో మరి ఎదుగునట్లు నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. అదే రీతిగా సహోదరి అంజలి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఈ తండ్రి రాకటి దినాల్లో కుటుంబం అంతా రక్షణలోకి రావాలని, కుటుంబం అంతా కలిసి ప్రార్థించాలని బిడ్డ ఎంతో ఆశ కలిగిన ప్రభా, ఆత్మీయమైన ఆలోచన కలిగిన ఆయన ప్రార్థిస్తూ అవసరత అడిగి ఉంటుండగా నిశ్చయముగా నీ కుమార్తె దీవించబడును గాక. పిల్లలు, కుటుంబం, భర్త అందరూ కలిసి నీలో ఐక్యంగా నిన్ను తండ్రి స్తుతించుదురుగాక అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా. అదే రీతిగా రజిత కొరకు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మరి కొన్ని 2 రోజులుగా గుండె నొప్పితో బాధపడుతుంది. మరి యేసు సర్వశక్తి గల నామంలో ఆ గుండెలో ఉన్న నొప్పి పరిపూర్ణ స్వస్థత కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ నొప్పిని తొలగించండి. ఆ హెడేక్, ఆ యొక్క చింత, ఆ బాధ అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు అధికార నామంలో లయపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అదే రీతిగా ఉద్యోగం కొరకు కూడా ప్రయాసపడుతుంది. మరి ఈ నెల 5వ తారీఖున కూడా ఎగ్జామ్ ఉంది. ప్రభావ మంచి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించండి అయ్యా. తన బిడ్డకు నీ కుమార్తెకు మంచి ఉద్యోగం కూడా తను ఏదైతే ప్రభా చేయగలదో ఆ యొక్క ఉద్యోగ విషయంలో కూడా మీరే ద్వారాలు తెరవమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను. తండ్రి నీకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు. మీరే కృప చూపించండి. తన భారం అంతా నీ పైన వేసి విశ్రాంతిని పొందుకునే కృపను బిడ్డ ఇచ్చింది. ప్రతి టెన్షన్, ప్రతి ఆ యొక్క ఆలోచన కలిగిస్తున్న దురాత్మ శక్తులు వేస్తున్నాములో బంధిస్తూ ఉన్నా. నీ బిడ్డ జీవితంలో మేలే కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నా. అదేవిధంగా రామారావు గారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా అయ్యా. మరి డబ్బులు ఇతరులకు ఇచ్చి మరి వారు ఇవ్వక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అయ్యా. నీ కృపలో ఆ యొక్క తీసుకున్న వారి మనసు ఈ రోజు మార్చబడును గాక తండ్రి. వారే ఫోన్ చేసి ఇదిగో నీ డబ్బు ఇస్తున్నానని ప్రభా వారి వచ్చి ఇచ్చి ఇవ్వడానికి నీ కృప ఇచ్చేయండి నాన్న. అయ్యా మీరే సమస్యలు తీర్చగలిగిన దేవుడు. తనకు విషయంలో ప్రభా మీరే గొప్ప కార్యం జరిగించి ఆ కుటుంబానికి గొప్ప ధైర్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా. అదే రీతిగా హన్న శ్యామల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. మరి వివాహ విషయంలో ప్రభా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించమని కోరి ఉంటుండగా నిశ్చయముగా వివాహం జరుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను. దయగల తండ్రి మీరే వారి పట్ల కార్యం జరిగించండి. అదే రీతిగా సహోదరి రాధా కొరకు వారి పిల్లల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. మీరు తోడుగా ఉండండి. పిల్లలకు మంచి జ్ఞానం ఇవ్వండి, చదువునివ్వండి అయ్యా. అన్ని విషయాల్లో తల్లిగా తండ్రిగా మీరు బలపరచండి. తన భర్త మరి త్రాగుతున్నాడని విన్నాం ప్రభా. యేసుక్రీస్తు అధికార నామంలో ఆ త్రాగుడని అడిక్షన్ నుండి యేసు నామంలో తండ్రి బయటకు వచ్చునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ దురాత్మ శక్తులు గద్దిస్తున్నా. ఆ యొక్క ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ యేసు నామంలో ఆ యొక్క తన నుండి దూరం అయిపోనుగాక, ఆశ తొలగిపోనుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. తండ్రి మంచి మనసు కలిగిన ప్రభా తన భర్త మారి పిల్లలను, భార్యను మంచిగా చూసుకునే మనసును తన భర్తకు మీరు అనుగ్రహించండి అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. నీకు వందనాలు. ఆ కుటుంబం అంతని కూడా బ్లెస్ చేస్తున్నా. అదే రీతిగా మరి లోకేష్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. తన యొక్క తల్లిదండ్రుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి అన్నయ్య రాజేష్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మీరే కృప చూపించండి, రక్షణ మార్గంలో నడిపించండి. మరి కుటుంబం అంతా కూడా దీవెన ఆశీర్వాదంతో నింపబడినగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. అదే రీతిగా ఒంగోలు నుండి చెప్పబడినటువంటి లావణ్య, జకరయ్య సంతానం లేక బాధపడుతున్నారు. వారికి కూడా సంతానాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభా. తన గర్భాన్ని మీరు లావణ్య యొక్క గర్భం తెరవమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. అదే రీతిగా నా ప్రభా మరి ఇంకెవరైతే బలహీనలుగా ఉంటున్నారో యేసు రక్తాన్ని ప్రోక్షిస్తున్నా అయ్యా. ఈ రోజు బలహీనలుగా అయ్యా రోగంతో బాధపడుతున్నా, జ్వరాలతో బాధపడుతున్నా వీళ్ళందరికీ కూడా స్వస్థత కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా. జడ్సన్ కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. తన జ్వరంతో బాధపడుతుండగా యేసు సిల్వర్ రక్తంలో తనున్న ప్రతి బలహీనత వెళ్ళిపోనుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మీరే ముట్టి స్వస్థపరచండి, ఆరోగ్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి. అదే రీతిగా నాన్న మరి టీం నడిపిస్తున్నటువంటి రాజేష్ బ్రైట్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. బ్రైట్ కూడా కొంచెం నీరసంగా ఉంటుండగా వాటికి మంచి ఆరోగ్యం కలుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిపూర్ణ విడుదల, స్వస్థత మీరు అనుగ్రహించండి అయ్యా. రాజేష్ ని బ్రైట్ని పరిపూర్ణంగా అయ్యా నీ సేవలు ఇంకా బలంగా వాడుకోనండి. మరి బిడ్డలు ఎంతో ప్రయాసపడుతుండగా మెండైన దీవెని కుటుంబానికి అనుగ్రహించండి. అదే రీతిగా మరి సేవకురాలు శివభాష మరి యొక్క కుమారుడు కిసి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. నాయన ఆ బిడ్డకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కడుపులో నొప్పి, ఆ బలహీనత తొలగిపోనుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. యేసు నామంలో ఆ బిడ్డకు పరిపూర్ణ రిలీఫ్ ఇవ్వండి ప్రభా. ఆ యొక్క శ్రమలకు ఉన్నటువంటి ఆ పెయిన్, ఆ నొప్పి తొలగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. తండ్రి మీరే పరిపూర్ణ స్వస్థత అనుగ్రహించి నామానికి మహిమ, ఘనత, ప్రభావం తెచ్చుకోమని మరి మా టీంలో ఉన్న ఒక్కొక్కరిని కూడా నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటారని నమ్మచ్చు. యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో
అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. Praise the Lord. Shalom. Have a nice week. Yeah. Healthy, wealthy week. Be blessed. Thank you so much, Swarna sister. Thank you, Rajesh and Brighty. And all of you, God bless you. Thank you so much, sister. Thank you, ma'am. Shalom, ma'am. Shalom. Thank you. షాలోమ్ మేడం. స్వర్ణక్క ప్రైజ్ లార్డ్.